سوہنی صورت محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی۔ خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ کیونکہ حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر و دوجا دیکھتے شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روئے امی، تو ہی سرورے ہر دو جہاں کے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ کیسا جمال تیری صورت، تیری سیرت، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو اے تجھ کو شگے تو سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ربا، مجھار میں وہ بگڑی گے گوا موری نیا پار لگا جانا، الروح فداک فزد حرقا یکشون جگر پر زن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔
کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا گئے. ارے مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ گئے. مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ گئے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ارے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے. ارے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. ارے تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. چاند تو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. قدرت رسول اللہ کی. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چڑ گیا. تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چڑ گیا. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمنی مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. دشمنی مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور حضرت بلال کے عشق کا عالم کیسا تھا. مکے کی تپتی ریت پر مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال. ارے عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو جب سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہے نا سبحان اللہ. ایسے عاشق تھے اس لیے سرکار کو بھی ان سے اتنا ہی پیار تھا. تو آئیے
حضرت بلال کی شان دیکھیے، سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، یہ میرا دل نہیں مان رہا تھا اس لیے میں نے یہ اشعار پڑھنے پہ میں مجبور ہو گیا. تو بہت ہی پیارا اشعار ہے، بہت ہی محبت والا اشعار ہے. مل کے آئیے سنتے ہیں، دل سے سنیے. سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال. کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال. فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھ لو، فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھ لو، وقت فجر کی آز اذاں اور کوئی دو، وقت سحر کی آج اذاں اور کوئی دو. حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. آئے نبی کے پاس جو اصحاب باصفا، آئے نبی کے پاس جو اصحاب باصفا، کی عرض مصطفیٰ سے یا شاہ انبیاء، کی عرض مصطفیٰ سے یا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ. جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا. پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کہا سلام، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کہا سلام. بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام. کیوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، کیوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو گے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو گے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو گے پیار تمہارے غلام سے. فرما رہا کہ آپ سے یہ رب ذوالجلال، فرما رہا کہ آپ سے یہ رب ذوالجلال، فرما رہا کہ آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال. عاشق مصطفیٰ کی عزامی، عاشق مصطفیٰ کی عزامی، اللہ اللہ کتنا سرتا، اللہ اللہ کتنا سرتا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلال. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، میرے آقا در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین یہ ٹھیک کرو، یہ اس کو تو سمجھ. আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অধৈর্য হবেন না। আজকে কোনো সন্দেহ নাই এই মাহফিলে আল্লাহর হাবিবের নূর চোখে আমাদের হযরত কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত শাহ সুফি আল হাজ মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার
উনি বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। নাত শরীফ ওনার কাছে বড় প্রিয় বস্তু ছিল। আমাদের হুজুর কেবলা গারেঙ্গিয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকা কালে ছোট অবস্থা ওনার দরবারে গিয়েছিলেন এবং নাত শরীফ পড়েছিলেন। এই নাত শরীফ উনি পড়িয়া আল্লাহর ওলিকে খুশি করেছিলেন এবং এক নজরে কাম হয়ে গেছে। আপনারা অনেক কথা আছে, আমি পরে বলবো ইনশাল্লাহ। এখন মিলাদ শরীফ পড়বেন কাজী জাফর, আপনি উপরে আসেন। أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم আমার মনে হয় একেবারে আমরা ফিরে ফেলেছি। একটু বড় আল্লাহ রসুলের দর্শন করতেছেন, এত বখালতে ইয়াকারি খাতুনটা কেন? আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা মারহাবা আল বুলবুলে বাগে কোহন আল গোলে রানা বাগুলা মাসুআন মারহাবা ইয়া حضرات حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
মহান আল্লাহর মেহরবানি এবং আমার হুজুর কেবলার দোয়া আজকে আমরা শানে মুস্তফার মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চলুন আমরা সকলে আল্লাহ দরবারে শুকরিয়া করি এবং বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আজকে বাংলাভাষী বাংলা কবিতা, আবার বাংলাভাষীদের মুখে উর্দু কবিতা, আবার উর্দু ভাষীর মুখে উর্দু নাতের সুর আমরা শুনেছি। বিচিত্র বৈচিত্র্যময় এবং অন্তরের অন্তঃস্থে গাওয়া এবং অর্থপূর্ণ হুজুর নূরের মোহাব্বতে পরিপূর্ণ এই নাত খানি, এই সানা খানি যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে, এই জন্য আমরা হুজুর আমাদের মোহতারাম হুজুরের মাধ্যমে আল্লাহ দরবারে মুনাজাত করব। আপনারা জানেন আজকে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হতে যাচ্ছে। আগামীকাল হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান গুণীজন সম্বর্ধনা। এই গুণীজন সম্বর্ধনায় এবার আঞ্জুমানে ইত্তেহাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ব্যক্তিত্বকে আমরা সেখানে আমরা সম্মানিত করছি, তার মধ্যে রয়েছেন আজকের অন্যতম অতিথি বাংলাদেশের বরেণ্য কবি, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কবি, আপনাদের সকলের সুপরিচিত আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব কবি আসাদ চৌধুরী, যিনি আজকে এই মাত্র তো তিনি ইনশাআল্লাহ বলবেন, আজকের অনুভূতি বলবেন, আপনারা শুনবেন মনোযোগ সহকারে। এবং সর্বশেষে আমাদের হুজুর কুল্লাহ ফজলুল আলী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমাদের সকলকে নিয়ে মুনাজাত করবেন। সেজন্য ধৈর্য সহকারে মন দিয়ে অপেক্ষা করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জনাব সাদাত মুস্তাফা হাজির, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি কি বলবো, আমি তো এখানে যার পায়ের কাছে বসা উচিত ছিল তিনি যদি জোর করে পাশে বসান, তিনি যদি বলেন আমি হুকুম করছি আপনাকে কিছু বলতে হবে, এত বড় বেয়াদব হয়নি যে না বলি। আমার খোশ নসিব এমন একটা দিনে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। অনেকদিন পর গান শুনে তো লাফালাফি করি, আজকে কানলাম, কেঁদে বড় আরাম পেলাম, বড় আনন্দ লাগে। আমার মতো গুণাগারকে সান্ত্বনা দেয় যে ভয় কি, পরোয়া করো না, আছে তো একজন কবরের ছায়া দেবে, হুজুরের ছায়া পাবো। এই ভরসা পেলে ভয় পাওয়ার তো কিছু না একটা মুসলমানের, আর কি থাকতে পারে। আজকে ইমাম মুরসালিন খাতেমুন নবীন তার শানে বাংলা গান, বাংলা কবিতা, উর্দুতে নাচ, হামদ এবং তারান্নুম এবং সকলটি কবিতা এসব করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। আমি অনেক জায়গায় গেছি, এমনকি আল্লাহ আমাকে অনেক জায়গা দেখার তৌফিক দিচ্ছে যেগুলো মানুষ স্বপ্ন দেখে, এত সুযোগ পায় না। বাংলার গরিব কৃষকরা সুযোগ পায় না রিয়াজ মানে মক্কা শরীফে, মদিনা শরীফে যাওয়ার, আজমির শরীফে যাওয়ার, কিংবা ইরানে সিরাজি, রুমি, হাফেজ সিরাজি এদের জিয়ারত করার সুযোগ হয় না। আল্লাহ আমাকে সে তৌফিক দিয়েছে। কিন্তু বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, বড় সাহস পাচ্ছি, মৌতের নিশান পাচ্ছি, নিঃশ্বাস পাচ্ছি। তারপরে এখানে এসে যে সাহস পেয়েছি, পাশে বসে যে সাহস পেয়েছি, এই কথাটা না বললে বড় অকৃতজ্ঞতা হবে। আপনাদের সামনে বললাম। তাকে বলা হয়েছে বিদ্যাসাগর, বাহরুল উলুম, আমি বলি বিদ্যা মহাসাগর। আজকে তার কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। গাইতে গাইতে ছেলেটি গলা শুকিয়ে আসছে, নিজে পানি দিয়ে তুলে দিচ্ছেন। এটি কতটুকু দরদ থাকলে, মানুষের প্রতি কতটুকু মহব্বত থাকলে এটি সম্ভব, এটি আমরা তো দেখলাম, চোখের সামনে দেখলাম, না দেখে বিশ্বাস করা কঠিন হতো।
আমি যা কিছু বলার সাহিত্য সম্পর্কে আগামীকাল বলবো, আমার ভাবনার সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আগামীকাল বলবো। আজকে শুধু এটুকু বলি, আজকে একটু খারাপ লেগেছে। আল্লাহর বলি, অনেক বলি আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে এই শহরে আল্লাহ পাঠিয়েছেন অনেককে, এবং দেশের দূর দূরান্ত থেকে এখানে তারা আসেন একটু দোয়া নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, খুব খারাপ লাগলো যেখানে বাংলায় কেউ নাতে রসুল লেখে না। খুব খারাপ লাগলো বাংলায় কেউ হাম লেখে না আজকাল। এটি বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এখানে আহসান আহমদ আসছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন আপনি আমার কবিতা বরং অনুবাদ করেন উর্দুতে। এখানে হেলালি সাহেব ছিলেন, আমাদের সৌভাগ্য তিনি ছিলেন। আমার বন্ধু নাইম ছিলেন এখানে, মাহবুব সাহেব, মাহবুব রহমান সাহেব ছিলেন। আজকে এখানে এদের বাংলা উর্দু সোসাইটি দেখে আমরা ঢাকাতে বাংলা উর্দু ফোরাম, পরে বাংলা উর্দু ফাউন্ডেশন করেছিলাম। এদেরকে দেখে দেখে আজকে এখানে সেই কার্যক্রমটাও দেখি না, অথচ কি সুন্দর নাচ হলো, আম হলো, মুগ্ধ হয়েছি। তো যাই হোক, আমি এগুলি বলার যোগ্য না, আর নালিশ করার জায়গা তো আজকে এটা না। আজকে এটা আমার জন্য, আজকে এটা শুকর জানানোর জায়গা। আপনারা দোয়া করবেন, অন্তত একটা নাচ লিখে, একটা আম লিখে যেন কবরে যায়, দোয়া করবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অনেক কোটি কোটি শুকরিয়া আমাদের দোনো জাহানের মুরব্বী, পেশোয়া, কায়েদ, পীর মুর্শিদ হযরত কিবলা শাহ সুফি আলহাজ হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার রাহমাতুল্লাহ। তিনি এখন মক্কা শরীফের কবরস্থানে শায়খ জান্নাতুল মুআল্লা, এবং ওনার উত্তরাধিকারী ওয়ারিস খলিফা আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন হুজুর কাবলা, যিনি মসজিদের দক্ষিণে আছেন। আউলিয়ায়ে কেরাম তো জীবিত, তাহাদের রুহানি দোয়ার বরকতে আমরা কারনান বাদা কারনেন, আমান বাদা আমিন, যোগে যোগে, বৎসরে বৎসরে এইভাবে তামাদ্দনিক প্রতিযোগিতার নামে কত কত নিয়ামত। আজ গতকাল সারাদিন আল্লাহর হাবিবের নাচ, বাংলা কেরাত এবং কত সুন্দর আরবি প্রতিযোগিতা। ছোট ছোট শিশু কিশোর বাচ্চারা স্টেজে বসে বসে কি দিলকশ। আমি তো বাংলা জানি না, আমার বাগিনা হেলাল হুমায়ুন থেকে দুই একটা শব্দ শিখছি, সে আবার বড় কৃপণ, আমাকে শেখায় না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত, এত উর্দু এত আরবি কেমনে জানে, কেমনে বলে, আল্লাহ তার হায়াতে বরকত দান করে। এটা হচ্ছে বাপের ইসমাইল হেলালি খঞ্জর। তো কথা শেষ কথা বলতে চাই, রসুল পাকের প্রেম আমাদেরকে যদি আল্লাহ না দিত, আমরা এখানে আসতে পারতাম না। যা কিছু দেখলাম, একটা ছেলে হারুন কাদেরি, বিহারি, উর্দু জবানওয়ালা, তার নাতের কশিস আকর্ষণে আমাদের সামনে বসা আল্লাহর বান্দারা দেখুন, এই নাচ শরীফ শোনা এবং তারপরে পুরস্কার দেওয়া, এটা রাসূলের সুন্নাত। অনেক কথা আছে, এখন বলার সময় নাই। এই প্রেমটা যদি থাকে, বাস এক জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের দরবারে আসিল। আমি হাদিসের অনুবাদ করতেছি। হুজুরকে বলল, হুজুর মাতাস সাআতু,
কিয়ামত কখন হবে? আল্লাহ নবী তার দিকে দেখে বললেন, মা আ'দাদতা লাহা। আরে মিয়া, তুমি কিয়ামত 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 কি তোমার নানার বাড়ি নেই না ওর বাড়ি? কিয়ামত তোর ঘরত চিটাঙের কথা বলতেছি। আর উনি সব কথা বুঝেন বলেন না, হারফান মাওলা। দেখেন কিয়ামতের কথা কেন বলতেছ? কিয়ামতের জন্য তোমার কাছে কি প্রস্তুতি আছে? কালা কালা মা আ'দাদতু লাহা শাইআন মিন কাসরাতিস সালাত। আমাদের মুহাদ্দিস সাহেব, প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, উনি তো স্বয়ং ইমাম বুখারী। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর, আমার কাছে ইবাদত বন্দেগী কিছু নাই, কিয়ামতের মাঠের জন্য কোনো প্রস্তুতি নাই, ইল্লা কিন্তু ইন্নী আমি উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি, এই ছাড়া আমার কাছে কোনো সম্পর্ক নাই। আল্লাহ রসুল বললেন, আল মারউ মা মান আহাব্বা ওয়া আনতা মা মান আহবাবতা। ওদের বললেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে, আর তুমি যাকে ভালোবাসো তুমি তার সাথে থাকবে। বেড়া পার মাস্ট। একজন বড় শায়ের সেদিন আমাকে হেলাল হুমায়ুন বলছিল, বলা মাস্ট ইশকে মুহাম্মদ কাফি হে বেকার হমেশা রোতে হো। নিজকে বলতেছেন রসুলের প্রেমে যথেষ্ট, সারা বছর কাঁদিয়া কোনো লাভ নেই। এক বিন্দু প্রেমের মহব্বতের আগুনে জ্বলা অন্তর থেকে এক বিন্দু যদি পড়ে, মস্ত ইশকে মুহাম্মদ কাফি হে बेकार हमेशा रोते हो, जिस दिल में न हो कुछ इश्क़े नबी, जिस दिल में न हो कुछ इश्क़े नबी, कब उससे खुदा खुश होता है। যাদের মধ্যে আল্লাহ রসুলের প্রেম নাই, খালি তার কিছু নাই, আল্লাহ আমাদেরকে হুব্বে রসুল দে, মুঝে হুব্বে মোহাম্মদ और मोहम्मद यौमे गिन। आशिक़े रसूल दे मुझे हुब्बे मोहम्मद और मोहम्मद यौमे गिन, हो मोहम्मद ही मोहम्मद विरद मेरा रात दिन। नज़ा का वक्त जब हो, नज़ा नज़ा माने रोज के बाहर हो, नज़ा का वक्त जब हो सामने तस्वीर जाना हो। हमें जेन हुजूर के देखी मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम मेरा निकले, मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम मेरा निकले। आमीन। শেষ কথা শেষ। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল মাগরিবের পরে আমাদের যে গুণীজন সম্বর্ধনা 3-4 জনের মধ্যে একজন মুরব্বী পেয়ে গেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এটা হচ্ছে আমাদের জন্য বড় খুশনসিব, তাফাউল বলা। আল্লাহ হায়াত দান করুক, স্বাস্থ্য দান করুক। এত কষ্ট করে এসেছেন, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আল্লাহ রহমতের পাহাড় ওনার জন্য বরাদ্দ করে। এবং আমি বলেছি উনি 2 বার হজ করেছেন, আমি বলছি আবার করবেন, আপনার সাথে আমাকে নিয়ে যাবেন। হয়তো ঠিক আছে। আমাদের বেতুসরফ দরবারের মেরুদণ্ড সামনে বসে আমার বাবা আব্দুল্লাহ আউয়াল, আল্লাহ কবুল করুক। তো ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমার স্বরচিত কবিতা আমি যেন পড়িতে পারি। আপনারা কি আসবেন শোনার জন্য? আসবেন? আর ভাই মাহবুবুল বাশর আর আব্দুল শুকুর সাহর আইব, কিন্তু আজ এর নাম দেরি করল কেন? আর বলে শুরু দিয়ে যাইব কই মগরের নয় পরিবর্তনে আসবে ওই তুই তো নয় নভরে এর বোধ মিকে যাওয়া হই লফা নসার মরত্তব তো আয় দেব আর বেশি পুরো হলে। হ্যাঁ একবার আলহামদুলিল্লাহ।
শরীফ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির আর রহমান গায়রি কয়েকবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বুল আলামিন তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন মাগরিবের পর এবং ফজর